हेलो फ्रेंड्स, हूँ છું ગુજરાત ચૌહાણ અને ફરીથી આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો, આજે આપણે રિકોન્સિલિએશન ઓફ કોસ્ટ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ આપણે સ્ટડી કરીશું, જેમાં આપણે 3 અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાના થશે। યાદ રાખજો મિત્રો, રિકોન્સિલિએશન જે યુનિટ જે ખરું યુનિટ નંબર 1 એને આપણે પ્રિપેર કરવા માટે આપણે કેટલા 3 અકાઉન્ટ આપણે ઓપન કરવા પડશે। કેટલા 3 અકાઉન્ટ? પહેલું P&L અકાઉન્ટ। फर्स्ट पर शू हे अँ पहलू अकाउंट आप ओपन करवू पड़े P&L अकाउंट एटले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन आफ्टर बनशे कॉस्ट शीट। पछी आपणे शुं बनाववानी कॉस्ट शीट। देन आफ्टर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पछी शुं बनशे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, पहली वस्तु तमे समझी लो कि ज्यारे आपने कोईपण जे सम आपेलो होय एमां आपणे एक वस्तु जोवानी। जो तमने P&L अकाउंट आपेलू होय, ओके, शुं आपेलू होय P&L अकाउंट। जो P&L अकाउंट तमने आपेलू होय क्वेश्चन बैंक नी अंदर का तो क्वेश्चन पेपर नी अंदर, तो आपणे ओनली फॉर 2 अकाउंट्स ओपन करवाना। केटला 2 अकाउंट्स। फर्स्ट कॉस्ट शीट बनाववानी। शुं प्रिपेर करीशुं आपणे कॉस्ट शीट। देन आफ्टर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपणे प्रिपेर करीशुं। ओके, बट जो तमने P&L एंड कॉस्ट शीट बंने आपेलू होय, शुं आपेलू होय प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट पण आपेलू होय अने कॉस्ट शीट पण आपेली होय, त्यारे आपणे शुं करवानुं ओनली फॉर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ज बनाववानुं रहेशे। ओके, अने तमारा मगजमां एवुं थतुं होय कि हाउ केन वी प्रिपेर कॉस्ट शीट, हाउ केन वी प्रिपेर P&L अकाउंट, हाउ केन वी प्रिपेर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो આપણે શું કરવાનું, તો આપણને એ આઈડિયા આવવી જોઈએ કે પહેલી વસ્તુ P&L તમને ઓલરેડી આપેલું હશે। હવે પ્રશ્ન એ કે આપણે કોસ્ટ શીટ કેવી રીતે પ્રિપેર કરશું? તો કોસ્ટ શીટ બનાવવા માટે આપણે શું કરવાનું? વોટ્સ ધ મેથડ? તો કોસ્ટ શીટ બનાવવા માટે ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે શું કરીશું? પ્રોડક્શન શોધીશું। શું કરવાનું? આપણે પહેલા સ્ટેપમાં આપણે શું કરીશું? પ્રોડક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું। શું? પ્રોડક્શન। फर्स्ट स्टेप में आपणे शुं करवानुं? प्रोडक्शन आपणे फाइंड आउट करवानुं। प्रोडक्शननो जे फॉर्म्युला छे खरा मित्रों, ए फॉर्म्युला तमने आवडવું જોઈએ। कयो फॉर्म्युला? तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। आ फॉर्म्युला तमारे दरेक समમાં यूज करવું પડશે। क्लोजिंग स्टॉक एमां शुं एड करीशुं आपणे? सेल्स लेस ओपनिंग स्टॉक। मित्रों, आ याद राखજો તમે ખાસ કે પ્રોડક્શનનો ફોર્મ્યુલા શું હશે? ક્લોઝિંગ સ્ટોક પ્લસ सेल्स लेस ओपनिंग स्टॉक। हवे हूँ तमने फॉर्मेट बतावुं छुं कि कॉस्ट शीट तमे जे तैयार करशो, बराबर छे, ए कॉस्ट शीट आपणे कई रीते प्रिपेर करवानी एना माटे हूँ तमने अहींया फॉर्मेट समजावीश। देन आफ्टर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट माटे आपणे फॉर्मेट आपणे अहींया जोईशुं। पछी तमे कोईपण सम तमे आरामथी करी शकशो। ओके, खास जे स्टुडंट नवा होय ए खास तमे एंड सुधी विडियो जोजो, केम के तमने बधी वस्तुनी समजण पड़शे, पण क्यारे तमे आखो विडियो जोशो तो ज, बाकी तमने कई खबर पड़शे नहीं। एटले आपणे शुं करवानुं ध्यानथी कि कॉस्ट शीट बनाववानी, तो एमां शुं करवानुं, कया स्टेप। ओके, तो हूँ अहींया तमने बतावुं छुं एनुं फॉर्मेट कॉस्ट शीट द्वारा। ओके, तो अहींया हूँ बनावीश कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाववा माटे आपणे सिम्पल फॉर्मेट अहींया बनाववानुं। आ प्रमाणे तमे सेम 3 में स्टडी करीने आई चूक्या छो ऑलरेडी। एमां तमे यूनिट कॉस्टिंग तमे शीख्या हशो। जो कॉस्ट शीट एमां अहींया तमारे लखवानुं प्रोडक्शन। शुं आवे? प्रोडक्शन लखवुं पड़शे। शुं आववानुं अहींया? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तमे क्यांथी लावशो? तो मैं तमने कीधुं तमे प्रोडक्शन आ फॉर्म्युला बेज उपर तमे शोधवाना। ओके, देन आफ्टर पछी तमे जुओ हवे आपणे शुं फाइंड आउट करवानुं? तो पहली वस्तु तो आपणा जोडे मटीरियल हशे। शुं हशे? मटीरियल हशे। शुं हशे? मटीरियल्स। मटीरियल्समां शुं एड कराय? वेजीस। ओके, अने डायरेक्ट एक्सपेन्सीस। केवा एक्सपेन्सीस? डायरेक्ट एक्सपेन्सीस तमे एड करशो एटले तमने शुं मळशे? अहींया प्राइम कॉस्ट। शुं मळशे? अहींया प्राइम कॉस्ट। जोई लो, मटीरियल, वेजीस एंड डायरेक्ट एक्सपेन्सीस आ त्रणेय तमे शुं करशो? टोटल ए तमने शुं मळशे? प्राइम कॉस्ट। हवे आपणे शुं करवानुं कि प्राइम कॉस्ट तो आपणे फाइंड आउट करी। हवे आमां आपणे शुं एड करीशुं? फैक्टरी ओवरहेड। शुं एड करवानुं? याद राखजो, फैक्टरी ओवरहेड आपणे एड करवाना एटले आपणने शुं मळशे? फैक्टरी कॉस्ट मळशे। शुं मळशे?
ફેક્ટરી કોસ્ટ. આને આપણે વર્ક કોસ્ટ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ હો. એટલે આપણે યાદ રાખવાનું કે આને ફેક્ટરી કોસ્ટ પણ કહેવાય અને વર્ક કોસ્ટ પણ આપણે કહી શકીએ. બીજું, આ જે ફેક્ટરી કોસ્ટ હતી એમાં આપણે હવે શું કરવાનું, તો બધું યાદ રાખજો. તમને એજ પર સમ પ્રમાણે તમારે આ કોસ્ટ શીટ પ્રિપેર કરવી પડશે અને આ ફોર્મેટ પ્રમાણે જ બનાવવી પડશે. ફેક્ટરી કોસ્ટની અંદર આપણે એડ કરવાનું રહેશે ઓફિસ એક્સપન્સીસ. કેવા? ઓફિસ એક્સપન્સીસ જે તમને આપેલા હશે એ એડ તમે કરો એટલે તમને શું મળશે? કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. શું મળે? કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. હવે કોઈ પણ આપણે પ્રોડક્શન કરતા હોય ત્યાં બે પ્રકારનો સ્ટોક હોય. એક ઓપનિંગ સ્ટોક હોય, બીજો ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય. એક ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ. તો જો તમને ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપેલો હોય તો આપણે શું કરવાનું? અહીંયા માઇનસ કરવાનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ઓકે, અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક માઇનસ કર્યા પછી આપણે એડ કરવાનું રહેશે. શું એડ કરવાનું? સેલ્સ એક્સપન્સીસ. કેવા એક્સપન્સીસ? સેલ્સ એક્સપન્સીસ. કાં તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એક્સપન્સીસ હોય, કાં તો સેલિંગ એક્સપન્સીસ હોય. એ બધા અહીંયા શું કરવાના? આપણે એડ કરવાના અને એના પછી આપણને જે મળે એ કહેવાય ટોટલ કોસ્ટ. શું કહેવાય આને? ટોટલ કોસ્ટ. ટોટલ કોસ્ટ તમને મળી ગઈ મિત્રો. તો હવે આપણે શું જોઈએ? પ્રોફિટ. પ્રોફિટ શોધવા માટે શું કરવાનું? જુઓ, આ પ્રોફિટ શોધવાનું છે આપણે. તો અહીંયા આપણે ડબલ લાઈન કરશું અને અહીંયા આપણે શું લખશું? સેલ્સ. સેલ્સ તમને આપેલું હશે ટોટલ. આ સેલ્સ અહીંયા લખવાનો અને આમાંથી આ રકમ માઇનસ કરશે તમને શું મળશે? અહીંયા પ્રોફિટ મળશે. જોઈ લો મિત્રો, આ તમારું જે ફોર્મેટ જે ખરું આ ફોર્મેટ મુજબ જ તમારે કામ કરવાનું. આ પ્રકારે તમારે બધા સમ કરવાના રહેશે. ઓકે, તો ખાસ આ પ્રમાણે તમે તૈયારી કરજો. ચલો હવે આપણે વાત કરીએ આપણે આગળનું, એટલે કે હવે કોસ્ટ શીટ પરથી આપણે રિકોન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ કઈ રીતે તૈયાર કરવાનો. કયું? રિકોન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ. હવે એ સ્ટેટમેન્ટમાં શું આવે શું ના આવે એ હું હવે તમને સમજાવીશ. જુઓ મિત્રો, રિકોન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું ત્યારે આપણે અમુક બાબતો ધ્યાનમાં લેવી પડશે. ઓકે, કઈ એન્ટ્રી ક્યાં આપવાની, કેવી રીતે આપવાની, આપણને આઈડિયા આવી જોઈએ. તો જુઓ, હું બનાવીશ અહીંયા રિકોન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટનું ફોર્મેટ. કઈ રીતે એન્ટ્રી આપવાની, કેવી રીતે, હું તમને અહીંયા સમજાવીશ. ઓકે, જુઓ મિત્રો, હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો રિકોન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટની અંદર મેં તમારું ફોર્મેટ બનાવ્યું. કેટલી કોલમ બનાવવાની મિત્રો? અહીંયા શું આવશે? પર્ટિક્યુલર. અહીંયા આવશે પર્ટિક્યુલર અને રૂપીસ અને રૂપીસ. હવે શું કરવાનું મિત્રો? તો પહેલી વસ્તુ તમે અહીંયા શું શોધ્યું? અહીંયા જુઓ, પ્રોફિટ તમે શોધ્યો. અહીંયા પ્રોફિટ કોનો હતો? કોસ્ટ શીટનો. એ પ્રોફિટ આપણે અહીંયા લખવાનો. શું લખવાનો? પ્રોફિટ. તો જુઓ, પ્રોફિટ એજ પર કોસ્ટ શીટ. શું લેવાનું? પ્રોફિટ એજ પર કોસ્ટ શીટ. જે પ્રોફિટ અહીંયા હોય અહીંયા લેવાનું. હવે અહીંયા એક મુદ્દો પોઈન્ટ એડ કરવાનો. અહીંયા એક પોઈન્ટ શું કરવાનો? આપણે લેસ. હવે તમને એવું થશે કે સાહેબ અહીંયા એડ શું કરવાનું અને લેસ શું કરવાનું? તો જુઓ મિત્રો, મેં તમને કીધું અહીંયા કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ તમારા જોડે હશે. શું હશે? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ હશે. એ અકાઉન્ટની અંદર તમને એક્સપન્સીસની અમાઉન્ટ આપેલી હશે. કેવા એક્સપન્સીસ? ફેક્ટરી ઓવરહેડ, ઓફિસ એક્સપન્સીસ, સેલ્સ એક્સપન્સીસ. તો આપણે શું કરવાનું? કમ્પેરિઝન કરવાની. શેની? પીએનએલની અને કોસ્ટ શીટની. પીએનએલ કરતાં કોસ્ટ શીટની અંદર તમારો જે અમાઉન્ટ જે ખરી એક્સપન્સીસની અમાઉન્ટ વધારે હોય. બરાબર? શું હોય? વધારે હોય. તો એને શું કહેવાય? ઓવર વેલ્યુએશન કહેવાય. શું કહેવાય? ઓવર વેલ્યુએશન. સપોઝ કે તમને પીએનએલ એકાઉન્ટની અંદર ફેક્ટરી ઓવરહેડ તમને આપેલા છે 50,000ના. ઓકે, અહીંયા તમને કેટલા આપેલા છે? 60,000. ક્યાં? કોસ્ટ શીટમાં. તો 10,000 શું કહેવાય? આપણો ઓવર વેલ્યુએશન કહેવાય. ડિફરન્સ કેટલો હતો? 10,000. એ શું કહેવાય? ઓવર વેલ્યુએશન કહેવાય. અને ઓવર વેલ્યુએશન આપણે એડ કરવાનું. અહીંયા શું યાદ રાખવાનું? ઓવર વેલ્યુએશન ઓફ એક્સપન્સીસ મે બી એડેડ. ક્યાં? અહીંયા આપણે પ્રોફિટની અંદર એડ કરવાનો. અને અંડર વેલ્યુએશન મતલબ અહીંયા 50 હોય. હવે અંડર વેલ્યુએશન તમે જુઓ કે સપોઝ કે પીએનએલ એકાઉન્ટની અંદર આપણો ફેક્ટરી ઓવરહેડની અમાઉન્ટ હોય કેટલી? 40,000. ઓકે, અને અહીંયા કેટલી હોય? કોસ્ટ શીટની અંદર 30,000. તો એને 10,000 શું થયા? ઓછા થયા. શું થયા? લેસ. તો 10,000 જે ડિફરન્સ તમારો જે આવ્યો એને કહેવાય અંડર વેલ્યુએશન.
તો ઓવર વેલ્યુએશન શું કરીશું આપણે રિકોન્સિલેશન સ્ટેટમેન્ટની અંદર એડ કરીશું. જુઓ આ રીતે લખવાનું ખાસ, ઓવર વેલ્યુએશન્સ ઓફ એક્સપન્સીસ મે બી એડેડ ઇન ટુ પ્રોફિટ. ક્યાં એડ કરવાનો? પ્રોફિટમાં એડ કરાય. ઓકે, સમજ પડી ગઈ. શું આપણે કરવાનું? કમ્પેરિઝન કરવાની P&L એકાઉન્ટની કોની સાથે? કોસ્ટ સાથે. અને અંડર વેલ્યુએશન ક્યાં આવે? નીચે આવે લેસમાં. અંડર વેલ્યુએશન્સ જે અમાઉન્ટ આવે ઓફ એક્સપન્સીસ મે બી ડિડક્ટેડ. શું કરવાનું? આપણે પ્રોફિટમાંથી બાદ કરવાનું. ઓકે, તો અહીંયા ઓવર અને અહીંયા અંડર ભૂલ્યા વગર. ઓકે, આ ભૂલવાનું નહીં કોઈએ. બીજી વસ્તુ કે આપણા માટે ઇન્કમ હોય. શું હોય? ઇન્કમ. તો ઇન્કમ જે આપણા માટે હોય, જે તમે કોઈ અનલિસ્ટેડ હોય, તમે નોંધી ના હોય, બરાબર છે, એ ઇન્કમ આપણે અહીંયા એડ કરવાની. સપોઝ કે ડિવિડન્ડ તમે મેળવ્યું હોય. શું કર્યું હોય? ડિવિડન્ડ રિસીવ્ડ. ડિવિડન્ડ રિસીવ્ડ હોય. શું વાત કરું છું? ઇન્કમની વાત કરું છું. ડિવિડન્ડની ઇન્કમ તમે થઈ હોય, બરાબર છે. રેન્ટ રિસીવ તમે કર્યું, રેન્ટ રિસીવ્ડ હોય. તમને જે તમારા માટે ઇન્કમ હોય, બધી ઇન્કમો આપણે અહીંયા લેવાની. અને આ ઇન્કમ ક્યાંથી લાવવાની મિત્રો? તો ક્યાંથી આવશે? ફ્રોમ P&L એકાઉન્ટ. ક્યાં હોય? P&L એકાઉન્ટ કઈ સાઈડ હોય? ક્રેડિટ સાઈડ હોય. ક્યાં હોય? ક્રેડિટ સાઈડ. આ ક્રેડિટ સાઈડથી આ એન્ટ્રી આપણે લાવવાની. બીજી વસ્તુ, જો ઇન્કમ એડ કરીએ છીએ આપણે, તો જે લોસ હોય, લોસીસ, એ લોસીસ બધું શું કરાય? આપણે અહીંયા લેસ કરાય. તો લોસીસમાં શું હોય? તો પ્રિલિમરી એક્સપન્સીસ રિટર્ન ઓફ. કયા એક્સપન્સીસ? પ્રિલિમરી એક્સપન્સીસ હોય. ગુડવિલ રિટર્ન ઓફ હોય. શું હોય? રિટર્ન ઓફ ગુડવિલ. ઓકે, પછી ડેપ્રિસિએશન હોય. ડેપ્રિસિએશન્સ એટલે ઘસારો, એ પણ લોસ કહેવાય. પ્રોવિઝન્સ હોય કોઈ, એ પણ શું કહેવાય? લોસ કહેવાય. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. બેડ ડેપ્ટ હોય, એ પણ લોસ કહેવાય. લીગલ એક્સપન્સીસ હોય. કેવા એક્સપન્સીસ? લીગલ એક્સપન્સી, એ પણ લોસ કહેવાય. તો બધું શું કરાય? આપણે માઇનસ કરાય મિત્રો. યાદ રાખજો, આવું ફોર્મેટ તમને ક્યાંય જોવા નહીં મળે, કોઈ જગ્યાએ તમને જોવા નહીં મળે. તો આ પ્રમાણે તમે ફોર્મેટ તૈયાર કરશો તો બધું તમને આવડશે. તો શું કરીશું આપણે? ઇન્કમનો સરવાળો કરીશું. એ સરવાળો સામે મૂકવાનો. તો આ જે પ્રોફિટ હતો, પ્રોફિટ એઝ પર કોસ્ટ શીટ, એ પ્રોફિટ અને આ ઇન્કમ એડ કરીને અમાઉન્ટ અહીંયા નીચે મૂકવાની. પછી અહીંયા અંડર વેલ્યુએશન ઓફ એક્સપન્સીસ, આ તમારી જે અમાઉન્ટ જે ખરી એ આપણે શું કરવાની? બધી ટોટલ કરીને અહીંયા મૂકી દેવાની. અને જે તમને મળે એ કહેવાય જવાબ. આ કહેવાય પ્રોફિટ. શું કહેવાય? પ્રોફિટ એઝ પર ફાઇનલ અકાઉન્ટ. એટલે આ પ્રોફિટ જે ખરો એ પ્રોફિટ અને P&Lનો પ્રોફિટ કેવો આવવો જોઈએ? સેમ જ આવવો જોઈએ. એટલે આપણો સમ સાચો. તો યાદ રાખજો, આન્સર તમને બુકમાં આપેલો હશે, ક્વેશ્ચન પેપરની અંદર આપેલો હશે. આપણે ખાલી કોશીટ બનાવવાની, એના આધારે પછી સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું અને છેલ્લે આપણે આન્સર એ લાવવાનો રહેશે. આઈ હોપ કે યુ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમે સમજ્યા હશો સારી રીતે, બરાબર છે. અને આ પ્રમાણે જે ફોર્મેટ મેં તમે બે લખાયા, આ ફોર્મેટ તમે કરશો એટલે મોટા ભાગે તમને ક્યાંય તકલીફ નહીં પડે. ઓકે, તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને કમેન્ટ કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલની અંદર ખાસ મોકલજો, કેમ કે નેક્સ્ટ વિડીયોથી તમને આ પ્રમાણે હું તમને સમ કરાવીશ. ઓકે, ખાસ. ચાલો હવે મળીશું આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ.